Hello friends, we just refresh with the built-in PHP arrays, that is the global variable, that is the also called as the super global variable. Now this is the predefined variables which is used for accessing the variables from any function, any class or any file without doing the special task as a declaring it as a global variable. Okay, now there are the so many global super global variables available in the PHP. Just have a look on it. That is the dollar $globals, which is the accessory array, which contains the reference to all the variables which are currently defined. This is most important, currently defined in the script. Okay, so have a look on the program. We have defining the variable a and b outside the function. Still I am going to access using the dollar global super variable, so that I can access this variable without declaring the global as a keyword. Okay, then before going to dollar get and the dollar post super global variable, have a look on the get and post method. While they are defining the form or while sending the information from one page to another or from one form to another, you should mention which method you are going to use it. So if you sending the information which is not much sensitive, you can use the get. The default is the get, even you are not mentioning the method equal to get. But when you are going to sending the information from one form to the another form which is more sensitive, like password, your credit card number, or the along with that password, you should always use the post method, because which is more secure than the get. So while sending this, you can acquire the actual contents of that variable. You should use the super global variable, that is the dollar underscore get, and the another one the dollar underscore post. This is the next, that is the dollar server side. Server is also the associative array which contains the information relating to the server side. So what is the path, what is the header, what is the script location, what is the which method you are going to use while sending from data from one form to the another. Okay, who is the host, who is the referrer, which script you are going to run it. All this information you will get using this dollar underscore server super global variable. Next one is the request. Either you use the post or get, or directly you can use which request are going to send from one form to another. You can use the dollar underscore request. Okay, so while submitting, when the user click on the submit button, all the data are sent from one file to the another file which has the attribute as an action for the form tag. Okay, so if you wish to use the another PHP file to process this data, you can replace with the file name of your choice. So for the request underscore dollar underscore request, this is the super global variable to collect the value of the inputted field, whether it is the text box, text area, password, anything. Okay,
Next one, that is we just go through the string function. There are so many string functions, that is the built-in string functions available with the PHP also. These are the few of them. You try yourself. Okay. And these are the self-explanatory. Okay. Already you learned in the C language. Also, there is a numeric function. Also, there is a numeric function, that is the round, sqrt, cell, floor. Now, the most numeric functions are used as the number format, and the is numeric for the validation of your data. Okay, we will have the topic validation. Okay, these are the date functions. Okay, now the validation of the data. While you are when you are sending the data from one form to the another, like your up till now you are going to fill up the so many online forms. So once if you, hello. Yes, ma'am. Okay, hello. Please Yes. do. Okay. So we will take the new topic, that is the validation of data. Validation means to check the data if the data entered by the user is in the proper format or not. For example, suppose you are entering the information about the employee. So what is the fields of the employee? That is the name should be required, his or her qualification, his or her mobile number, and the qualification along with and the salary. So the name should not be the blank, it is required. Also the required, but it is only up to 10th digit. Okay, 11 digit, 12 आणि character त्याच्यात नको. So the whatever the data is entered by the user, it is always in the proper format. Okay, the name should not be the blank. Then another, the salary should not be the negative as well as the zero. सॅलरी कधी आपल्याला झिरो नाही मिळत. काम नाही केलं तर झिरो नाही मिळत सॅलरी. सॅलरी मिळत नाही असं आपण म्हणतो. Okay, but the salary should not be the negative number and the zero. So all these data should be validated before going to into the backend, that is the database. कारण database मध्ये तुम्ही हे स्टोर व्हॅलिडेशन कशासाठी लागतं, तर प्रॉपर डेटा आला पाहिजे. कारण आता तुम्ही फॉर्म भरता सगळेजण, तर फॉर्म भरल्यानंतर आपण तुम्ही कुठले कुठले सब्जेक्ट सिलेक्ट केले, तर ते सब्जेक्ट तिथे आले पाहिजे. ते तिथे ब्लँक किंवा स्पेलिंग मिस्टेक किंवा हे असं नाही आलं पाहिजे. आलं लक्षात? त्यामुळे तिथे आपल्याला व्हॅलिडेशन, म्हणजे जेव्हा तुम्ही जर ह्याच HTML मध्ये जर जावा स्क्रिप्ट बघितलं, तर जावा स्क्रिप्ट इज ऑल्सो पॉवरफुल टूल टू check the validation of the data while transferring from client to server side. म्हणजे इथे आपण PHP वापरणार आहोत, कारण वी आर डुईंग द सर्व्हर साइड स्क्रिप्टिंग. पण जेव्हा तुम्ही क्लायंट साइडला बघता, तेव्हा जावा स्क्रिप्ट मध्ये सुद्धा पॉवरफुल असे टूल्स आहेत, म्हणजे प्रोग्रामिंग हे आहेत. यू कॅन यूज द that tool also to do the validation of data. आता इथे आणखीन एक एक्झाम्पल घेतलंय, while validating the email, the @ should be come across that line. आता मग त्या ईमेलला काहीच अर्थ राहणार नाही. ओके, सो देर आर द रेडीमेड व्हॅलिडेशन्स ऑर द फिल्टर्स अवेलेबल विथ द PHP. तुम्ही फक्त तेवढे PHP चे जे फिल्टर्स आहेत तेवढे फक्त वापरायचे. तर आता मी इथे एक एक्झाम्पल घेतले बघा, empty. दिस इज द रेडीमेड फंक्शन which used to check the field is empty or not. समजा जर field empty असेल तर तो काय करेल, it returns true. आणि जर empty नसेल तर it returns false. ओके, मग आता इथे जर मी घातलं तर तो आपल्याला इथं हे बघा, empty $post. आता हे पोस्ट कसं आलं, बिकॉज यू आर सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन पेज टू द अनदर. तर व्हॅलिडेशन मी कुठे करणार आहे, सेकंड पेजच्या एंडला करणार. जेव्हा सबमिट बटन येईल त्या सबमिट बटनच्या ह्याला मी व्हॅलिडेशन करणार आहे. सो गो थ्रू दिस प्रोग्राम्स वन बाय वन. मी प्रत्येक लाईन बाय लाईन तुम्हाला सांगते, मी तुम्हाला लक्षात येईल. समजा जर तिथे एरर नसेल तर डायरेक्ट तुम्ही व्हॉट एव्हर यू हॅव टेक द हे, यू शुड टेक दिस नेम टू द डेटाबेस. समजा इथे बघा, प्रीजी अंडरस्कोर मॅच आणि हा पॅटर्न दिलाय बघा, म्हणजे कॅरेक्टरच असलं पाहिजे. आता नाव कोणीच टाकू शकतं, ABC, याच्यावर कोणाचा कंट्रोल नसणार आहे. पण ABC 1 2 3 असं असेल तर असं नाव कधी नसतं. तेव्हा ते कॅरेक्टरच आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी देर आर द रेने, दॅट इज द म्हणजे प्री मॅच. म्हणजे तुम्ही हा जो पॅटर्न दिलेला आहे, हा पॅटर्न तुमच्या नेम मध्ये तो सर्च करतो, आणि नसेल तो तर तो म्हणेल ओनली लेटर्स अँड द व्हाईट स्पेसेस नॉट अलाउड.
ओके, इथे नॉट इक्वल टू दिले बरं का. प्लीज गो थ्रू द प्रोग्राम केअरफुली. नॉट इक्वल टू असेल तर हा मेसेज आहे. ओके, दिस इज फॉर द. मग असं तुम्ही नेम, ऍड्रेस, क्वालिफिकेशन ह्याला सगळ्याला देऊ शकता. ओके, नेक्स्ट, हाऊ टू चेक द email ID. तर there is a filter var. This is the ready-made filter function. You should give the email, that is this is the your variable name. आणि हे रेडीमेड आहे बघा, तुम्हाला काही करायला लागत नाही. फिल्टर अंडरस्कोर व्हॅलिडेट अंडरस्कोर ईमेल, हे कॅप्स मध्ये त्याचे फिल्टर दिलेले. यू शुड यूज these constants, these filters while validating your data. ओके, मग समजा आता तसं नसेल, आता इथे दिले बघ मी kamal.doke_hotmail.com. आता हे बरोबर आहे तो म्हणे ईमेल इज व्हॅलिड ईमेल आयडी. इथे जर मी @ वगैरे नाही दिलं किंवा .com वगैरे असं काही नाही दिलं तर तो म्हणे ईमेल इज नॉट व्हॅलिड ईमेल ऍड्रेस. ओके, म्हणजे मी फक्त कसं चेक करायचं तेवढं फक्त तुम्हाला सांगते. द नेक्स्ट वन, मोबाईल नंबर कसा चेक करायचा. फक्त आपल्याला हे बघायचे, नंबर्स बघायचे. मगाशी कसं बघितलं होतं आपण, ओनली कॅरेक्टर. हे बघा, कॅपिटल ए टू झेड, सॉरी, हे बघा, कॅपिटल A to Z, स्मॉल A to Z आणि एनी कॅरेक्टर. अंडरस्कोर तुम्ही देऊ शकता ना नाव असं. स्पेस आहे मध्ये अलाउड, सो इट अलाउज द स्पेस. लाईकवाईज यू कॅन चेक द मोबाईल नंबर ओनली कॅरेक्टर. बघा 0 to 9 आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये दिले आणि स्टार आणि इथे डॉलर आणि म्हणजे हे काय आहे, हे लिहिण्याची पद्धत आहे. ओके, सो इट इज मॅच. म्हणजे तुम्ही दिलेला मोबाईल नंबर तो ह्या पॅटर्न मध्ये चेक करतो. तसं नसेल तो ओनली न्यूमरिक व्हॅल्यू इज अलाउड, असं तो एरर मेसेज हे करेल. नसेल तर ऍज इट इज तो मोबाईल नंबर ऍक्सेप्ट करेल. ओके, समजा आता मोबाईल नंबर, समजा त्यांनी मोबाईल नंबर टाकला 12 आकडी टाकला, तो यू शुड आपला मोबाईल नंबर 10 आकडी असतो. सो यू शुड चेक द लेंथ त्याची स्ट्रिंग लेंथ चेक करायचं आणि यू शुड गिव्ह द इफ इट इज लेस दॅन 10 अँड ग्रेटर दॅन 10, म्हणजे 10 पेक्षा कमी पण नको आणि 10 पेक्षा जास्त पण नको. both the conditions should get satisfied. So you can have the message like mobile number must have the 10 digit only. आणि ह्या सगळ्या क्रायटेरिया जर त्यांनी फुलफिल केला तर युअर मोबाईल नंबर इज सो अँड सो. ओके, म्हणजे आपला मोबाईल नंबर चेक झाला. नंतर नेम, म्हणजे जर स्ट्रिंग असेल ना, म्हणजे नेम, ऍड्रेस, क्वालिफिकेशन हे कॅरेक्टर बेस आहे, तर ते कसं चेक करायचं, तर युजिंग दिस फंक्शन, दॅट इज द एम्प्टी. आणि कुठला तरी पॅटर्न द्यायचा, त्याचा ठरलेला पॅटर्न असतो, तो तुम्हाला नेटवर पण मिळू शकतो, पुस्तकात मिळू शकतो. यू जस्ट सर्च इट आणि तिथे ईमेल आयडी चेक झाला आपला. नाउ हाऊ यू आर गोइंग टू चेक युअर URL. जर ती URL तुमची जर आपल्याला फेक URL वगैरे जर चेक, म्हणजे फेक असं ती नाही चेक करता येणार, पण व्हॅलिड URL पाहिजे, म्हणजे www.google.com, HTTP हे असं, दिस इज द व्हॅलिड. आणि कधी कधी काय असतं, चुकून राईट आणि लेफ्ट साईडला सुद्धा इलिगल कॅरेक्टर असतात, म्हणजे स्पेस पडते चुकून, पण याचे अंडरस्कोर पडला जातो. तर नाउ यू कॅन चूज द न्यू, दॅट इज द filter underscore var. This is the function, this is the filter constant. Filter underscore sanitize hai. What is mean by the sanitizer string? Sanitize means these functions removes all the HTML tags, white spaces and any character. समजा त्या स्ट्रिंगच्या कडेला म्हणजे लेफ्ट साइडला राईट साइडला असेल तर तो सॅनिटाईज करतो. हा शब्द वापरला त्याने, व्हॅलिडेशन आणि सॅनिटायझेशन. तर आता हे जे खालचं आउटपुट आहे, PHP I have declared one string having this H1 hello world. तर हे कसं आलं पाहिजे आपल्या नॉर्मल मध्ये, H1 म्हणजे हेडिंग टॅग मध्ये हॅलो वर्ल्ड असं डार्क येईल मोठ्या अक्षरात, पण मी फिल्टर केलं तर तो नॉर्मल केस मध्ये हॅलो वर्ल्ड असं मला प्रिंट करून. कळतंय? हॅलो, कळतंय का? येस मॅम. ओके, काही तुम्हाला, आणि इफ यू हॅव एनी क्वेरी प्लीज chat box वर please write it down. I will solve it immediately. Okay. Okay. This is the validation of about your data. This is most important while you are developing any website. Okay,
सो गो थ्रू दॅट. तुम्हाला व्हॅलिडेशन किंवा फिल्टर ह्याच्यावर एक क्वेश्चन येऊ शकतो. विच हाऊ मेनी फिल्टर or how to filter and sanitize your string or your data. So this is the answer. Sanitize, you should use the filter underscore sanitize underscore URL or validate underscore email, either of. Now we will start the new topic, that is the file handling in C. We already learned what is the file. Okay, it is the simply resource for storing the information on the computer. आतापर्यंत आपण कुठलंच असं बघितलं नाही की जे फाईल मध्ये स्टोअर केलंय ते आपण रीड आउट केले आणि ते प्रिंट केले कन्सोलवर. कन्सोल म्हणजे तुमच्या मॉनिटरवर. So how you are going to do this in PHP? So the same concept also applicable in PHP, like already you learned in the C language. Okay, so files are used to store the information. इथे म्हटलेच बघा, the file handling is similar as the file handling is done by using the programming language like C. Same functions आहेत. Syntax पण same आहे. फक्त त्यात आपल्याला PHP, we have to only follow the PHP syntax. So these are the file operations available with the file handling in PHP. fopen, so it took the two parameter, which file you are going to open in which mode. Which mode means there are the 5 types of modes. W means only the read, you can only write onto the file. Read, that is the only read only purpose, you cannot write a single character also. A means append, that is append means म्हणजे आपल्या वहीतला एखादा संपला असा टॉपिक आपण त्याच्या पुढे चालू करू. द सेम थिंग. अपेंड म्हणजे एक्झिस्टिंग फाईलच्या एंड ऑफ पासून फाईल राईट करायला सुरुवात करायचं. W प्लस मीन्स दिस फाईल यू कॅन ओपन इन द रीड अँड राईट मोड. R प्लस मीन्स ऑल्सो सेम रीड अँड राईट. ओनली W प्लस मध्ये काय होतं, इफ द फाईल इज नॉट एक्झिस्ट द न्यू फाईल इज क्रिएटेड. आणि समजा एखादी फाईल जर ऑलरेडी असेल म्हणजे त्याच नावाची जर फाईल असेल तर ती ओव्हरराईट होते. सो while doing the mode W plus, please take the precaution that the file is not exist. A plus means that is the append mode. फक्त this file is म्हणजे जर फाईल नसेल तर तो append mode मध्ये नवीन फाईल ओपन करतो. ओके, आलं लक्षात? Next is the read, fread. Fread means you can read the file contents. Okay, it also takes the two parameter, that is which file you want to read it आणि how म्हणजे what is the size of that file. Size तुम्हाला येतो, मी तुम्हाला एक्झाम्पल दाखवते. fwrite जसं रीड आहे तसं fwrite. आता इथं फाईल राईट करताना तो कसं करतो, स्ट्रिंग वाईज राईट करतो. इट इज यूज टू राईट द फाईल, दॅट इज द फाईल पॉइंटर. म्हणजे फाईल पॉइंटर मध्ये तुम्हाला फाईलचं नाव द्यायला लागतं. मी दाखवते तुम्हाला. नंतर टेक्स्ट, सपोज आय एम लर्निंग द PHP प्रोग्रामिंग, हे टेक्स्ट झालं. आणि हाऊ लॉंग इज इट, तर यू कॅन स्पेसिफाय द 100 कॅरेक्टर, 100 बिट्स, 200 बिट्स. तर ती फक्त इथं लेंथ द्यायची रॅन्डमली. देन क्लोज. एकदा जर फाईल ओपन झाली तर ती क्लोज करायची, म्हणजे तो रिसोर्स क्लोज करून टाकायचा. कारण वन्स यू ओपन द फाईल द मेमरी इज अलोकेटेड टू दॅट फाईल. मग ती मेमरी फ्री करण्यासाठी यू कॅन क्लोज दॅट फाईल, म्हणजे ते ऑटोमॅटिक मेमरी तुमची हे होऊन जाते. सो क्लोजेस. आणि इथे जर तुम्हाला फाईल परमनंटली फ्रॉम युअर डिस्क डिलीट करायचे, क्लोज होते म्हणजे फाईल डिलीट नाही होत. अनलिंक, वेन यू अनलिंक, हे सी मध्ये नव्हतं. तुम्हाला मॅन्युअली जाऊन तिथं डेल मारायला म्हणजे डिलीट करायला लागायचं होतं. प्रोग्राम थ्रू you can delete the file using unlink. You only simply mention the parameter as a which file you are going to, that is give the file pointer. आता fread, fwrite तसंच fgetS आणि fgetC. C means single character, म्हणजे it is reading the file character by character. fss म्हणजे string, reading the file लाईन बाय लाईन, म्हणजे स्ट्रिंग बाय स्ट्रिंग, म्हणजे अख्खी लाईन असेल समजा तुमची वहीतली, तर तो लाईन बाय लाईन रीड करेल. आणि कॅरेक्टर म्हणजे सिंगल कॅरेक्टर तो रीड करत जाईल. आणि बिफोर ओपनिंग एनी फाईल इन द रीड मोड यू शुड ऑलवेज चेक वेदर इट इज एक्झिस्ट ऑर नॉट. देर इज अ रेडीमेड फंक्शन फाईल एक्झिस्ट. सी मध्ये असं नाहीये, तुम्हाला मॅन्युअली लिहायला लागायचं. म्हणजे फाईल पॉइंटर जर नॉट इक्वल टू नल आला तर तुम्ही मॅन्युअली लिहायचा की येस फाईल इज नॉट एक्झिस्टिंग, क्रिएट वन. ओके, तर इथे तुम्ही चेक करू शकता फाईल एक्झिस्ट
So it is used to determine whether the file is exist or not. Okay. So now we can try these file operations. Hello. Have you seen the screen? Notepad? Notepad दिसतंय सगळ्यांना? Hello. Okay. So while writing the file, just have a look on it. मी title दिले की reading the file using PHP. Yeah. आता now I'm going to open the temp file. आता जिथे तुम्ही open करणार आहे, it takes the current directory. तर माझी current directory आहे C colon. This is the directory and this is another subdirectory. तर ह्या directory मध्ये ही temp file तयार होईल. So this is the file pointer. This is the file name and this is the file pointer. Start. तुम्ही काही नाव देऊ शकता. Open केलं in the read mode. Okay. We follow the first syntax of your file operation. That is, I'm going to open this file in the read mode. Okay. If the file is false, असं आपण C मध्ये करत होतो. Okay. If the file equal to false, because it returns the true if the file is newer. Okay. So error in the file आणि exit. अगदी C सारखंच आहे. Exit means it come out from the म्हणजे प्रोग्राम मधनं पूर्ण बाहेर पडतो. ओके. समजा नसेल ती फाईल असेल तर फाईल साईज. दिस इज द रेडीमेड फंक्शन अवेलेबल विथ द फाईल. तो फाईल साईज देईल तुम्हाला. दिस इज द व्हेरिएबल आणि यू शुड रीड दिस फाईल. कुठपर्यंत वाचेल म्हणजे समजा सगळे कॅरेक्टर म्हणून जर 54 KB ची फाईल असेल तर तो अख्खी 54 KB ची फाईल त्या फाईल टेक्स्ट मध्ये इथे तो देईल आणि इथे मला तो लिहून देईल बघा. मग मी फाईल क्लोज केली आहे. ओके. द फाईल साईज इन द बाइट्स ते लिहिले आणि इथं प्री स्टाईल म्हणजे प्री ह्याच्यात म्हणजे फॉर्मॅट मध्ये प्री फॉर्मॅट मध्ये तो मला इथे फाईल सगळं लिहून देईल. म्हणजे फाईल मध्ये जर 3-4 हे असेल तो तुम्ही तर आता ती कुठली फाईल आहे ती आपण इथे बघूया. आहे का बघते ती मी फाईल. टेम्प ना बघते. दिस इज द फाईल. मग ही मी फाईल ओपन करते. नोटपॅड मध्ये ओपन केलं. आता आपण बघूया बघा किती लाईन्स आहेत बघा. अख्खीच्या अख्खी फाईल त्याने ऍट अ टाइम रीड केली कारण मी त्याला इथं हे दिलंय. आता आपण बघूया रीड करतोय म्हणजे तो कुठं रीड करतोय आणि कुठं प्रिंट करतोय. बघा. वेलकम टू द PHP प्रोग्रामिंग. PHP इज व्हेरी पॉवरफुल अँड वाइडली यूज ओपन सोर्स अँड सो अँड सो ओरिजिनल क्रिएटेड बाय इट वॉज नोन ऍज वगैरे असं 5-6 लाईन दिल्या. 1, 2, 3, 4 आणि 5 लाईन्स आहेत. लेट अस रन दिस प्रोग्राम आणि हॅव अ लुक ऑन द आउटपुट. स्टार्ट करते सर्व. दिसतंय ना? हॅलो. हो दिसतंय. ओके.
ओके, हे बघा फाईल रिटर्न सक्सेसफुल. एक मिनिट हा. प्रिंट का नाही झाली? एक मिनिट. क्लोज केली. आलं? फाईल साईज बघा 314 बाइट्स आणि ते मी एकदम लाल रंगात दिले म्हणजे आपल्याला कळावं म्हणून. हा, हे बघा कलर रेड. हा, फ्री टॅग मध्ये आणि त्यांनी रीड केली. आलं लक्षात? हा, आता श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. श्री बघ रे. स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. हॅलो. फाईल रिटर्न सक्सेसफुली केले. काय प्रोग्राम? आपण एक फाईल ओपन केली अनलिंक, ती आधी एक्झिस्ट होती म्हणून ती डेटा डिलीट केला म्हणजे चेक न करता हे केलं. तीच फाईल मी डब्ल्यू म्हणजे रिटर्न मोड मध्ये आणि हॅलो PHP फाईल. हा, आता ही फाईल आपण ओपन करू. data.txt आधी रीड केली, नंतर आता राईट दुसरीच फाईल घेतली आहे. हा, आता इथे data.txt फाईल आहे का बघू आणि ती रीड करूया आपण. हे दाखवते मी तुम्हाला. फाईल तयार झाली इथे आणि हे बघा हॅलो PHP फाईल असं त्याच्यात गेलं. दिसलं? हे बघा 2 टेक्स्ट राईट केले. फाईल पॉइंटर दिला ओपन करून. दिस इज द फाईल पॉइंटर. ओपन केली ही फाईल. हे बघा ओपन द फाईल इन द राईट मोड आणि हॅलो आणि BR टॅग नाही दिला त्यामुळे त्या एका लाईनीतच आली आणि फाईल क्लोज केली आणि मग मेसेज दिला की फाईल रिटर्न सक्सेसफुल. कळालं? हॅलो. Yes, ma'am. ओके. एफ रीड झालं. एफ गेट्स एफचे आता हे तुम्ही तुमचे फाईल गेट्स आणि फाईल सिंगल कॅरेक्टर आणि हे तुम्ही 1 बाय 1 करून बघू शकता. कसं लिहायचं काय लिहायचं हे मी तुम्हाला आहे. आणि आता मी तुमच्या कॉमन ह्याच्यावर हे सगळे प्रोग्राम सेंड करते. म्हणजे जस्ट गो थ्रू दिस प्रोग्राम. हा, PHP डाउनलोड करून घ्या त्याचं सर्व्हर. मी अपाचे केला, तुम्ही कुठलाही सर्व्हर टॉमकॅट किंवा अपाचे आयदर ऑफ एनी वन ऑफ सर्व्हर यू कॅन डाउनलोड ऑन युअर साइड अँड जस्ट रन इट. रेडीमेड प्रोग्राम तुम्हाला मी सेंड करते आणि तुम्ही फक्त आता ट्राय आउट करून बघा. ठीक आहे? हॅलो. Yes, ma'am. ओके. Now next is the cookie. So what is the cookie? So cookie is often used to identify the user. ओके, म्हणजे तुम्ही कुकीज कसे असतात, तुम्ही एखादी कुठली वेबसाईट ओपन केली तर तो तुम्ही जर तीच वेबसाईट फर्स्ट टाइम ओपन केली समजा, तर त्याला जितका वेळ लागतो तितका वेळ न लागता दुसरी किंवा सेकंड टाइमला इमिजिएट इट लोडेड इन टू युअर मेमरी ओनली बिकॉज ऑफ द कुकीज. बिकॉज कुकीज ऑफन आयडेंटिफाय द युजर. तो तुमचा युजर आयडेंटिफाय करतो की ही वेबसाईट हा युजर किती वेळा बघतोय, त्यामुळे तो तिथं त्याचे कुकी म्हणजे स्मॉल टेक्स्ट फाईल तो इट इज ऑटोमॅटिकली एम्बेडेड फ्रॉम सर्व्हर साइड टू युअर
क्लायंट साइड. तुमच्या तिथे फॉर ट्रॅकिंग युअर म्हणजे ट्रॅकिंग म्हणजे काही कुकीज तुम्हाला हार्मफुल पण असतात, पण काही कुकीजचं मेन कुकीजचं पर्पज काय आहे? फॉर कीपिंग द ट्रॅक ऑफ युअर युजर. म्हणजे एखादा युजर जर आता तुम्ही ह्याची वेबसाईट तुमच्या ह्याची YCM ची जर सारखी बघत असाल तर इतक्या सर्व्हरला हे सारखं मग डाउनलोड असेल तर काही 2-3 पेजेस पटकन लोड होतात. कारण तुम्ही जर 30 पेजेस सारखी सर्फिंग करत असाल तर कुकीज म्हणजे तो सर्व्हर तुमच्या ह्याच्यावर क्लायंट साइडच्या ब्राउझरला म्हणजे तुमच्या मशीनवर इट ओनली एम्बेड द स्मॉल टेक्स्ट फाईल which contains the user information which is used to keep the tracking of the user, that is to identify the user. Okay, so each time the same computer request a page with the browser, it will send the cookies to. दरवेळेला सारखं आपण तेच पेज जर बघत गेलो कायम एखाद्या वेबसाईटचं म्हणजे जीमेल तुमचं कुठली वेबसाईट तुम्ही कुठल्याही ह्याचे जर वेबसाईट बघत गेला तर तो कॉम्प्युटर रिक्वेस्ट जर सारखी त्याच पेजला गेला असेल तर इट विल सेंड द कुकीज. ओके, इन PHP यू कॅन बोथ क्रिएट अँड रिट्रीव्ह द कुकी व्हॅल्यू. हाऊ वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. आणि कुकीज आर ऑलवेज स्टोअर ऑन द क्लायंट मशीन. कारण कोण सेंड करतं? तुम्ही कोणाला रिक्वेस्ट सेंड करता? यू आर सेंडिंग द रिक्वेस्ट टू द सर्व्हर आणि सर्व्हर एम्बेड्स ऑन द युजर्स कॉम्प्युटर. Okay, so cookies is always stored on the client machine. Cookies is created at the server side and saved to the client side. Each time when the user send the request to the server, cookie is embedded with the request. Why and when to use the cookies? का बरं cookies वापरायच्या? Because you are using the prototype as a HTTP, that is the hypertext transfer protocol, which is the stateless. म्हणजे काय? तुमचं आत्ताचं स्टेटस काय आहे? युजर कुठला आहे? किती वेबसाईट वापरतोय? हे काही तो HTTP त्याचा लॉक ठेवत नाही. मग त्याचा लॉक ठेवण्यासाठी वी आर टू गोइंग टू यूज द कुकीज. आणि नेक्स्ट स्लाइड मध्ये मी आणखीन एक हे घेणार आहे, सेशन. ओके, तर सेशन आणि कुकीज साठी आपल्याला ट्रॅकिंग ठेवण्यासाठी, कारण कसं असतं वेन यू आर सर्फिंग द मोर दॅन 2 to 3 पेजेस तेव्हा बघा सगळीकडे कुठेतरी म्हणजे जेव्हा तुम्ही एखादं वेब पेज हे वेबसाईट सर्फ करत असतात तेव्हा खूप पेजेस असतात, वेगवेगळ्या पेजेसवर तुम्ही जात असतात. मग तो परत ट्रॅकिंग ठेवण्यासाठी तुम्हाला मेन पेजला येण्यासाठी सगळीकडे असं आलेलं असतं बघा, हॅलो आणि तुमचं नाव, हॅलो आणि तुमचं नाव. मग प्रत्येक पेजवर येतं. हाऊ इज इट पॉसिबल? हाऊ इट विल बी डन युझिंग द कुकीज अँड द सेशन व्हेरिएबल. सो दीज आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक इन द PHP. म्हणजे कुठल्याही सर्व्हर साइड स्क्रिप्टिंग मध्ये दीज आर द 2 मेन टॉपिक. ओके, सो बिकॉज HTTP इज द स्टेटलेस, तो स्टेटस ठेवत नाही की आता या युजरचं स्टेटस काय होतं किंवा पहिल्या पेजवरच्या युजरची इन्फॉर्मेशन इट कॅनॉट बी कॅरीड टू द नेक्स्ट पेज. ओके, सो जर मला पहिल्या पेजवरची इन्फॉर्मेशन चौथ्या पेजवर हवी असेल तर आय शुड फॉलो द कुकीज अँड द सेशन्स. ओके, so cookies allow to track the state of the application using the small file stored at the user side. आणि हे ट्रॅकिंग मेन म्हणजे आपल्याला ट्रॅकिंग करायला लागतं की एखाद्या युजरनी किती वेळा ते पेज सर्फ केले किंवा किती वेळा पेज ते व्हिजिट केलं आहे. ओके, नाउ हाऊ वी आर गोइंग टू क्रिएट द कुकीज. So there is a ready-made function that is the set cookies, which is used to set the cookies with the HTTP response. Who are going to give the response? Server gives the response because the client gives the request to the server. So once the cookie is set, you can access it by the $_cookies, which is also the super global variable. We are already learned the few super global variable. This is the one of them. Okay, मी तुम्हाला जस्ट त्या स्लाइड वर नेते. आपण हे सगळ्या सुपर ग्लोबल व्हेरिएबल बघितले बघा. आपण $ग्लोबल बघितलं, $सर्व्हर बघितलं, $_ रिक्वेस्ट बघितलं, गेट पोस्ट बघितलं. आता कुकी आणि सेशन म्हणजे कुकी सेंड केली, सेटने तुम्ही कुकीजला एखाद्याला नाव दिलं तर ती कुकी त्या फाईल मध्ये स्टोअर होते. हाऊ यू आर गोइंग टू रिट्रीव्ह दॅट कुकीज युझिंग दिस super global variable, that is the $_ cookie. Likewise session ID पण जनरेट होतो when you are going to
स्टार्ट द न्यू सेशन. न्यू सेशन स्टार्ट करायचं म्हणजे काय, तुम्ही जर जीमेल, हॉटमेल, याहू ह्याची जर खूप पानं ओपन करत असाल तर दरवेळेला जेव्हा जेव्हा तुम्ही नवीन रिक्वेस्ट देऊन हे करता त्यावेळेला नवीन सेशन तयार होतं, युजर तोच असला तरी. म्हणजे याहूला पण सेशन तयार होतं, म्हणजे नवीन पेज तुम्ही ओपन करता, जीमेलला पण, आणि ह्याला दरवेळेला जितक्या वेळेला तुम्ही जितक्या वेळा तुम्ही तुमचं जीमेल अकाउंट, याहू अकाउंट किंवा दुसरी कुठली वेबसाईट कुठली जितक्या वेळेला ओपन तितक्या वेळेला ते सेशन व्हेरिएबल आणि कुकीज तिथे तयार होतात. ओके, so these are the super global variables. Now how we are going to create it? Set cookie. This is the syntax, that is give the name. त्या कुकीला नाव द्यायचं, म्हणजे व्हेरिएबल आहे ना तो. सो गिव्ह द व्हेरिएबल नेम, व्हॉट व्हॅल्यू यू आर गोइंग टू स्टोर दॅट इन द कुकी, हाऊ लॉंग इट इज ऍक्सेसेबल, गिव्ह द एक्सपायरी डेट, कुठल्या पाथवर तयार केलेचे, आणि विच डोमेन, आणि व्हॉट इज द सिक्युरिटी. वी लर्न स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो पाथ म्हणजे तुमचं, तुम्ही कुठल्या C:D: कुठे करणार आहात. नंतर डोमेन, डोमेन म्हणजे तुम्ही त्याला सांगायचं की mydomain.com, mydomain.org, डोमेन नेम सांगायचं त्याला, DNS म्हणायचं त्याला, की तुम्ही कुठे तयार करणार आहात. म्हणजे तुम्ही जे वेबसाईट तुमची www.google.com, com, www.ashokvidyalay.org ऑर्गनायझेशन आहे, ORG, दिस इज कॉल्ड एज द डोमेन. अँड द सिक्युरिटी मीन्स, आता हे ऑप्शनल आहे आपल्या केसमध्ये, वी आर गोइंग टू जस्ट इग्नोर द सिक्युरिटी. पण जेव्हा ग्लोबली एखादी वेबसाईट तयार होते तर सिक्युरिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट while creating the cookie. So this is can be set to 1, specify that the cookie should be only sent by the secure transmission. आणि 0 पाठवले म्हणजे कोणीतरी एखाद्या लेमॅननी किंवा फॉर द टेस्टिंग पर्पजेस HTTP थ्रू ती कुकी झाली असं त्याचं मिनिंग केलं जातं. ओके, फॉर दिस पर्पज वी आर नॉट गोइंग टू, म्हणजे ह्याच्यातले कंपल्सरी पार्ट कुठले आहेत तर नेम, व्हॅल्यू, एक्सपायरी. एक्सपायरी सुद्धा नेम, म्हणजे खरं नेम आणि व्हॅल्यू, दीज आर द 2 कंपल्सरी पॅरामीटर्स व्हाईल यू आर क्रिएटिंग द cookies. All these expire, path, domain आणि security, these are the optional. As per your requirement you can add one by one the parameter to the set cookie. Okay, मग आता एक्झाम्पल बघा कसं दिलंय. सेट कुकीज, गिव्ह द कुकीज नेम अँड द कुकी व्हॅल्यू. मी ते तुम्हाला घेते इथे. आता इथं सेकंड कसं घेतलंय बघा, कुकी नेम, कुकी व्हॅल्यू आणि एक्सपायरी, एका तासात ती डिलीट होऊन जाणार आहे. ओके, हाऊ यू आर गोइंग टू रिट्राइव्ह दॅट कुकी व्हॅल्यू, तुम्ही आता तयार केली पण रिट्रीव्ह कशी करायची, तर युझिंग सुपर ग्लोबल व्हेरिएबल, दॅट इज द $_cookie अँड गिव्ह द कुकी नेम. So it returns, म्हणजे तुम्ही whatever you have create the cookie name automatically store into the normal variable. Here I am going to give the variable name as a value. एखादं पेज कुकी तयार करते की नाही, how you are going to check it, so use the ready-made function isSet. This is the isSet function to check the cookie is set or not. आपण we will see the example of it. So now see the first one. Okay, 2 कुकीज इथं तयार केल्या आहेत, एका तासात त्या ऑटोमॅटिकली एक्सपायर होऊन जातील. /n म्हणजे करंट डिरेक्टरी मध्ये तो तयार होईल. आणि पुढचे दोन्ही मी पॅरामीटर हे दिलेत बघा, हे ब्लँक दिलेत. कुठले पॅरामीटर आहेत ते,
दॅट इज द डोमेन नेम. मी कुठल्याच ऑर्गनायझेशन थ्रू किंवा कुठलीच वेबसाईट करत नाही आहे. सो आय हॅव जस्ट गिव्ह द एम्प्टी स्ट्रिंग आणि सिक्युरिटी 0. मी ट्रायल बेसवर करते, त्याच्यामुळे सिक्युरिटी इज नॉट इम्पॉर्टंट. I am going to create the 2 cookies. First is the name for this cookie is Uma, and the another one is the age. Okay. So let us have the output of this. आपण output बघूया त्याचं. कुकी तयार झाल्यात. मेसेज काही तिथे दिला नाहीये. ओके, आता ह्याच कुकी आपण फक्त चेक करूया. आता इथं मी चेक करते बघा. आय एम गोइंग टू चेक दिस कुकीज. समजा सेट केल्या नसतील, हे बघा नेम, हिअर द नेम फॉर द कुकी इज नेम, आणि इथे चेक करते. इफ इट इज सेट इट विल डिस्प्ले दिस मेथड, एल्स इट इज सॉरी नॉट रिकॉग्नाइज. कळतंय का? ऍक्सेसिंग द कुकीज विथ द PHP. ओके, I am going to check with the is set whether the cookie is set or not. If it is set, okay, it returns the true value, then it execute this 2 statement. Okay, save it and just run it. Welcome Uma, your age is 36. असं दिलंय बघा, असा लिहिला प्रोग्राम. कट सेट होतं ते तिथे त्याच ह्याच्यावर. मी कसं सेट केलं, करंट डिरेक्टरीचं सेट केलं, त्यामुळे माझ्या करंट डिरेक्टरी मध्येच मला ते तिथे फाइंड आउट झालं टेक्स्ट फाईल मध्ये. आलं लक्षात? हॅलो, जस्ट गो थ्रू द प्रोग्राम. Okay. Now the next is the session in PHP. So session are also the it is used to store the data for the individual user against the unique session ID. जसं तुम्हाला कॉलेजमध्ये युनिक हे देतात की नाही, रोल नंबर, किंवा when you register to the BCA course, university automatically assign you the unique permanent registration number, that is called as the PRN, परमनंट रजिस्ट्रेशन नंबर. म्हणजे जोपर्यंत तुम्ही म्हणजे 3 वर्षाची तुमची डिग्री आली की परमनंट रजिस्ट्रेशन नंबर तोच असतो तुमचा 3 वर्षाला. ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ युनिक सेट. Likewise, in session it is only simply to store the data for the individual users against the unique session ID. So session ID is randomly generated by the PHP machine. तुम्ही नाही तयार करायचं. आपण इथं कसं कुकीज आपण मॅन्युअली तयार केली, आपण नाव दिलं, आपण त्याला एक्सपायरी डेट हे दिली, हे ऑटोमॅटिकली इट इज जनरेटेड बाय द PHP इंजिन. सो इट इज मेनली यूज टू परसिस्ट, ओके, टू परसिस्ट द स्टेट इन्फॉर्मेशन बिटवीन द पेजेस रिक्वेस्ट. म्हणजे मी जर पहिल्या पेजवरनं डायरेक्ट 4थ्या पेजवर दिले तर तरी स्टील मला तिथे मेसेज आला पाहिजे की हॅलो सुवर्णा, असं मेसेज आला पाहिजे. वेदर आय एम ऑन द एनी पेज. सो इट इज यूज टू परसिस्ट द स्टेट इन्फॉर्मेशन बिटवीन द डिफरंट पेजेस. अनलाईक कुकीज, दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट स्टोअर ऑन द कॉम्प्युटर. म्हणजे युजरच्या मशीनवर ही इन्फॉर्मेशन स्टोअर केली जात नाही. दिस इज ओनली फॉर द डिस्प्ले पर्पज फॉर द युजर. Okay, so the session is the global variable which is stored on the server. Each session is assigned a unique ID which is used to retrieve the store value. आता each session म्हणजे काय, एक 2 वाजून 2 मिनिटांनी तुम्ही जीमेलचं अकाउंट ओपन केलं, 2 वाजून 5 मिनिटांनी तुम्ही लॉग आउट झाला, परत 2 वाजून 7 मिनिटांनी आले, तरी डिफरंट सेशन ID is generated because the user is different. So it is the unique session ID which is created along with each session. कारण तुम्ही नवीन नवीन सेशन्स तयार करत जाताय.
सर्व्हर एकच आहे पण सेशन वेगवेगळे आहे. आलं लक्षात? सो व्हेनेवर द सेशन इज क्रिएटेड, अ कुकी कंटेनिंग युनिक सेशन ID इज स्टोर ऑन द युजर्स कॉम्प्युटर. आपल्याला बघता येतं ते. अनेबलचं म्हणजे डिसेबल असतं ते अनेबल करायचं असतं. जेव्हा तुम्ही सर्व्हर साईड स्क्रिप्टिंग जेव्हा सर्व्हरला सेटिंग असतं ते तरच बघता येतं. So it is written with the every request to the server. If the client browser doesn't support the cookie, the unique PHP session ID is display in the URL. URL मध्ये दिसते ते कळतं त्याच्यात आपल्याला. तर इथे बघायला लागेल आपल्याला माझ्या सर्व्हर मध्ये केलंय की नाही. I have to check it. Okay. So how you are going to check? Before creating the session ID, you must start with the session start. Okay. So आता इथे बघा. Also same wise, why and when to use the session. While writing the notes on the session, you should write these points. You want to store the information such as the user ID, password, okay, which is securely on the server. That is the where the malicious user cannot be tamper on it. म्हणजे hack नाही झाली आपली पाहिजे. तर ही जी तुमची important information असेल, you can store in the using the session ID you can store on the server. You want the pass the value from one page to another. Cookies नी तसं होत नाही. Session नी तुम्ही काय करू शकता? You can pass the information from one page to another page. That is the 5व्या 6व्या page वर. So many pages are available with your website. You can just pass this value. If you want to alternative, suppose there is the alternative for the alternative to the cookies, there is a option is the session. If you want to store the global variable in efficient and more secure as compared to the cookies, you can use the session by passing them in the URL. Okay. The best example is the shopping cart. आता सगळीकडे ऑनलाईन शॉपिंग होते. तर तुम्ही सगळे सर्फ करत जातात आणि तुम्ही जस्ट तिथे विचारतात बघा, दर पेजला तुम्हाला येतं ऍड टू कार्ट. तर हा सेशन आहे बघा. प्रत्येक पेजला तुम्हाला तिथं दिसतं बघा ऍड टू कार्ट. आणि मग तुम्ही त्या कार्ड मध्ये व्हॉट एव्हर यू वॉन्ट टू परचेस द ऍटम, यू जस्ट ऍड these atoms to this card. That is called as the session. Okay. Now the another associative array or the super global variable is the $_session, which contains all the session variable, so that you can set it and get the session variable from this $_session global variable. Okay. Now once you create the session, you must destroy or delete the session. There is the function that is called as the unset and the destroy. So what is the difference between, suppose you want to clean the session variable, म्हणजे एखादा व्हेरिएबल आपल्याला जर तो परत वापरायचा असेल तर you just unset it. म्हणजे आपण एखादा व्हेरिएबल घेतला असेल x is equal to 3 आणि काही वेळाने आपल्याला xच वापरायचं असेल तर you just set x is equal to 5 so that the earlier value get flashed with the new one. But suppose you want to destroy, that is delete from your site, you can just use the session_destroy function, which is permanently destroy the session from your machine. Okay. So have a look on the session, how you are going to create it, how you are going to retrieve the session. Now I have created the 2 pages. Okay. In the first pages, before creating any session, the first statement should be the session_start. Okay. Session_start. Then you are going to set, I am setting the session variable, that is the user ID and the username.
These are the two session variable I have created in the session. Okay, then I just give the message that the session variable is set, and on the first page I am going to give the link where I am going to access these variable on the second variable. मी इथे कुठेही ते प्रिंट करत नाही आहेत बघा. हा नीट एक हा प्रोग्राम नीट जस्ट हे करा, मी तुम्हाला कळेल काय केलं आपण. जस्ट we start the session, create the two session variable. Okay, just give the message to the user, that is you are going to create the two session variable, and on the same page I am going to give the link. Okay, using the anchor tag. आणि इथे सेकंड पेज मी कॉल करते की ज्याच्यात ह्या सेकंड पेज मध्ये आय एम गोइंग टू ऍक्सेस दिस व्हेरिएबल. आता सेकंड पेज मध्ये काय घेतलंय, जस्ट हॅव अ सेकंड मध्ये घातला, तिथे सेकंड सेशन स्टार्टच करायचंय. आणि हे बघा UID आणि हे बघा इथे मी सेशन या ग्लोबल सुपर ग्लोबल व्हेरिएबलनी मी ते असाइन घेतले. इथले व्हेरिएबल म्हणजे वन कुठे स्टोअर केला जाईल, विच इज स्टोअर इन द न्यू व्हेरिएबल $user ID. The username also gets stored through session global variable in the username. These two are the variable for this page. ह्या पेज साठी ही दोन व्हेरिएबल आहे. ह्या व्हेरिएबलचा आणि ह्या इथल्या व्हेरिएबलचा काही संबंध नाही, ते ऍक्सेसिबल पण होणार नाही. पण मी ऍक्सेस एका पेजवरचे व्हेरिएबल किंवा एका पेजवरचे कंटेंट्स दुसऱ्या पेजवर कसे आणू शकते, ओनली द युझिंग $_session. This is also the associate array, so that you can get the so many variables declared in the one page. Okay, मग दुसऱ्या पार्ट मध्ये काय केलं PHP मध्ये, ते फक्त डिस्प्ले केलेत मी. वेगवेगळं हे कलर प्रिंट केले. हे बघा इथे प्रिंट करते मी, युजर नेम दाखवते इथे आणि इथे UserID. ओके, इथे युजर नेम है. देर इज द अनदर वे टू प्रिंट द array, because this is the associative array. आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहे. यू कॅन आयदर यूज द print_r. दोघांचे मी करून दाखवते की ते कसं डिस्प्ले होतंय ते. ओके, मग आता आपण फक्त इथे डिस्प्ले दाखवते मी तुम्हाला कसं होते ते. मग आधी कुठला प्रोग्राम रन करू, हे सेव्ह करते कारण मी चेंजेस केले. आता हा पण सेव्ह करते, जस्ट सेव्ह इट अँड रन इट. फर्स्ट पेज सेशन. First page. Spelling चुकलं. First page session. आलं, सेशन व्हेरिएबल सेट झाले. नाउ आय हॅव क्रिएटेड दिस लिंक, आणि तुम्हाला खाली पण दिसत असेल बघा तो पेज कुठे रिडायरेक्ट होणार आहे. जस्ट क्लिक ऑन इट. काहीतरी एरर आली, एक मिनिट बघते. ओके, दिसलं तुम्हाला. मुद्दाम वेगळ्या अक्षरात आणि हायलाइटेड करून दाखवलं. युजर नेम 1 होतं आणि पल्लव ठाणेदार. हॅव अ लुक ऑन इट. हे बघा हेच नाव होतं बघा, आणि UserID दिसलं. आणि print_r नी तुम्हाला असे अरे दिसला. दिस इज द असोसिएटिव्ह अरे. दिस इज द फर्स्ट फील्ड नेम व्हॅल्यू. दिस इज द सेकंड फील्ड नेम, आणि दिस इज द व्हॅल्यू फॉर दॅट व्हेरिएबल. कळालं? नाउ यू कॅन क्लीन द सेशन व्हेरिएबल. आता सेशन व्हेरिएबल जस्ट क्लीन करते. क्लीन करायचं म्हणजे काय करायचं, यू जस्ट
अनसेट करायचं, दॅट इज द रिसेट. यू कॅन रिसेट द व्हॅल्यू फॉर द, म्हणजे तेच व्हेरिएबल नेम जर तुम्हाला दुसऱ्या साईडला वापरायचं असेल तर यू कॅन यूज इट अगेन. जस्ट क्लीन द सेट आणि इथे डिस्ट्रॉय. इथे तुम्ही जर परत काय प्रिंट करण्याचा प्रयत्न केला तर तो तुम्हाला सांगेल दीज व्हेरिएबल्स आर नॉट अवेलेबल म्हणून. जस्ट अनडिफाईन्ड व्हेरिएबल दाखवतो आपल्याला इथे. इको कारण मी डिस्ट्रॉय केलेत. आपण इथे बघू सेशन डिस्ट्रॉय हे झाले. हा इथे तर पूर्ण डिस्ट्रॉय झाले आणि इथे बघा सिंटॅक्स एरर आली. ओके सेशन अनएक्सपेक्टेड सेशन डिस्ट्रॉय. इथे एक मिनिट बघते. सेमीकोलन राहिलाय. आलं युजर नेम दोन्हीकडे आले. अरे क्लिअर हे झालं तरी का नाही आलं इथे. ओ सॉरी सेशन डिस्ट्रॉय झाले. हा सेशन डिलीट झालाय. सेशन नाही तुम्हाला परत मिळणार. युजर नेम परत आहे बघा त्याच्यात, कारण ते परमनंटली इकडे आले, कारण आपण ते या ह्याच्यात नाही घेतलंय परमनंटली. या हे जर व्हेरिएबल एक मिनिट इन्स्टेड ऑफ दॅट हे जर मी प्रिंट करायचा प्रयत्न केला, हा व्हेरिएबल मी प्रिंट करायचा प्रयत्न केला, ते तर परमनंटली आपण स्टोअरच केले, ते माझं हे झालं. एक मिनिट दिस इज द व्हेरिएबल. चुकून मी तो आहे, कारण आपण इथे स्टोअर केलाय तो परमिट, त्यामुळे हा व्हेरिएबल डिलीट होणारच नाही. सेशन आपण डिलीट केले त्यामुळे इथे हे प्रिंट करणं अपेक्षित होतं. हा बघा आता तो काय एरर देईल. आलं अनडिफाईन्ड इंडेक्स. अरे मध्ये तो इंडेक्सच नाही ना, कारण आपण सेशनच डिलीट केलेला आहे, त्यामुळे दोन्हीकडे ते आलं बघा. आलं लक्षात. कारण मी पहिलं पेज हे जर मी पहिलं पेज रन केलं ना तर तो दाखवेल मला. हे बघा पहिलं पेज रन केलं तर पहिलं दाखवेल आणि सेकंडला तो देईल आपल्याला. मग अशी काय झालं होतं, डिस्ट्रॉय झालं होतं आणि मी फक्त सेकंड पेजच रन केलं, तर दिस इज नॉट व्हॅलिड. कळालं how you are going to create the session and how you are going to handle it, why and when to use the session, also how you are going to create the cookies, how you are going to create the cookies with the use of set cookies, then how you are going to retrieve using the super global variable $_cookies, then the session. Okay, now we will stop at this on this topic, because the next one is the big one, that is the error handling. Okay, we will meet on the next Saturday. Thank you. बोल काय म्हणतो. लिव्ह कर पहिले. हा लिव्ह कर नाही हो. पुढे येईल.